पुनर्बार जीशुଙ୍କ नाम समस्त को स्वागत जनाए। आज मु कही जमती गत थर अन्य जीशु विषय आम जो आलोचना कलु से प्रथम द्वितीय करंती 11:4 पद अनुसार अन्य जीशु विषय आम आलोचना करूँ। आज आमर आलोचना हेब से पद ही आपण मैंने देखिए जे अन्य आत्मा बोली कि अच्छी आत्मा एवं अन्य आत्मा। तो आज आलोचन में कहवाक चाहिए जे आत्मा एवं अन्य आत्मा कहले प्रकृत में कौन यह अनेक लोक मैंने भिन्न भिन्न मत दियंती। आत्मा कहले पवित्र आत्मा ईश्वर आत्मा, अन्य आत्मा कहले शैतानिक आत्मा बोली कहती। ग्रहण करने को सहज हुए ठीक पर भी लगे, किंतु प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर दास माने किंतु ताहा ठीक नुहे, सेटा भूल। कहीं आपण माने मो सहित अनेक विषय आलोचन सहयोग करंतु। अन्य आत्मा आत्मा और अन्य आत्मा देखंतु मुझे कही सुसमाचार जेहेतु दीटा आम जमी कहूँ नहीं कि मंडली दीटा जमी कहूँ। तो जीशुंकर सेवा कार्य जेहेतु दी प्रकार अच्छी। राज्यर सुसमाचार जो आत्मा काम करती, अनुग्रह सुसमाचार से आत्मा काम करती। राज्यर सुसमाचार आत्मांकर अवदान अच्छी, अनुग्रह सुसमाचार आत्मांकर अवदान अच्छी। किंतु आपण माने मन रखंतु राज्यर सुसमाचार आत्मांकर कार्य एवं अनुग्रह सुसमाचार आत्मांकर कार्य समान नुहे, भिन्न भिन्न अटे। तो यही सत्यता जानिले अन्य आत्मा कहले कौन आपण माने जानी पारिबे। देखंतु अनुग्रह सुसमाचार पूर्वर बाइबल रे राज्यर सुसमाचार अच्छी। जीशु जो राजा हेबाकु आसिले, जीशुंक लोक मैंने राजा भाव में ग्रहण करने परिवर्ते तांको मारिदेले। मारिला परे बाइबल जेतु प्रतिज्ञा अच्छी जहन 14 पर्व में जीशु कहते मु गले तुमानंक निमंते साहाय्यकारी पवित्र आत्मा को पठेबी, से आसिक कौन करेंगे तुमानंकु साहाय्य करेंगे, मो विषय साक्ष्य देवे एवं सत्य प्रवेश कराइबे। जेहेतु मोर अनेक वीडियो रे मु कहि सारिछि, आपण मानकर मने थिबो से रेफरेंस गुड़ाक, जदि मने नुहे आपण माने खोजिबे जहन 14 कथा कहा जाए। एवं ता पूर्वर जदि आपण माने देखिबे जोएल 2 पर्व रे मध्य से भाववाणी अच्छी जे शेष समय आमे आत्मा ढालिबा। तो जीशु जेतेबेले आसिले जीशु को ग्रहण करागला नहीं, तेणु पवित्र आत्मा को प्रतिज्ञा करागला पवित्र आत्मा आसबे। जोएल पुस्तक अनुसार शेष समय होची पेंटिकस्ट दिवस प्रेरित 2। तो प्रेरित 2 रे पवित्र आत्मा आसिले। कौन पाई आसिले, कौन पाई पवित्र आत्मा आसबार थिला? बाइबल रे स्पष्ट भाव में लेखा अच्छी जो पवित्र आत्मा एइथिपाई आसिले सेमानकु सत्य रे प्रवेश कराइबे। जेहेतु से माने जीशु को राजा रूप में ग्रहण न करी मारिछंती, एबे पवित्र आत्मांकर प्रचार हबो तुमे जेहु जीशु को मारिछ से उठिछंती, से पुनरुत्थित अछंती। आपण माने जदि प्रेरित 2 पर्व पूरा पढ़िबे 17, 18, 19 तळकु जदि पढ़िबे जेहु जीशु को आपण माने मारिछंती से उठिछंती। आमे तार साक्षी बोली लेखा है 36, 37, 38 मत लेखा अच्छे। तेणु पवित्र आत्मा जो आसी जीशु को आउ थे राजा रूप में मसीह रूप में छिड़ा करने पवित्र आत्मा आसी पेंटिकस्ट दिवस रे। तेणु पवित्र आत्मा प्रतिज्ञा अनुसार आसबार कार्य होची जीशु को आउ थे मसीह रूप में जिहुदी मानक मध्य छिड़ा करिकी राज्य गठन करने निमंते। तो एटा मध्य एक पवित्र आत्मांकर कार्य प्रतिज्ञा अनुसार है। किंतु आपण माने मन रखंतु जेतेबेले राज्यर सुसमाचार स्थगित है बंद करागला रोमी 11:25 अनुसार बा 11:11 अनुसार, तो जेतेबेले राज्यर सुसमाचार स्थगित करागला अनुग्रह सुसमाचार आसला। अनुग्रह सुसमाचार जेतेबेले आसला, अनुग्रह सुसमाचार रे मध्य पवित्र आत्मा काम करंती। तो पवित्र आत्मा केमिति काम करिवे? अनुग्रह सुसमाचार रे। अनुग्रह सुसमाचार रे पवित्र आत्मा कौन कहिबे कि जीशु राजा, जीशु मसीह दाऊद सिंहासन रे बसिबे बोली? नहीं, से प्रकार कहिबे नहीं। कहीं अनुग्रह सुसमाचार विश्वासी माने स्वर्ग को जीवे, स्वर्गारोहण करिवे। राज्यर सुसमाचार लोक माने नहीं।
ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସଜାତି ବିଜାତି ଏକ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜାତି ଯେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି ସଜାତି ମଧ୍ୟ ସେ ରୂପରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଜିହୁଦୀ, ମୁଁ ସୁନ୍ନତ, ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ, ଏ ପ୍ରକାର କହିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଭିନ୍ନ, ସେଥିପାଇଁ ସଜାତି ବା ବିଜାତି ହେଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ହେଉ କି ଦାସ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରୁ ସେମାନେ ପାନ କରିଅଛୁ ଆମେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରୁ ଏକ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାନ କରିଅଛୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଏ, ସମାଧିକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସମାଧି ହେଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲୁ। କେମିତି? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। କିଏ କହିଲା? ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଏ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସମାଧି ହେଲ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ DBR ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଡେଥ୍, ବୁରିଆଲ ଏବଂ ରେସୁରେକ୍ସନ୍। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ସେପରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି? ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛ, ସମାଧି ହେଇଛ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମା ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଛ, ଭୁଲ କରିଛ, ତୁମେ ମନ ଫେରଣ କର, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିବସରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏକ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲିକି। ଯୀଶୁ ମାରିକି ଭୁଲ କରିଛ, ସେ ଉଠିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ରାଜା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କର ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତୁମର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସୁସମାଚାର ଭାଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁସମାଚାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମସିହତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ, ଯୀଶୁ ରାଜା, ଯୀଶୁ ମସିହ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିକି ଭୁଲ କରିଛ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଯୀଶୁ ତୁମର ପାପ ପାଇଁ ମଲେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ହୁଏ। ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବ, ତାହା ଭୁଲ ହେବ, ସେଟା ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ପ୍ରଚାର କରେ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ, ସେଟା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଶୈତାନିକ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟର ଆତ୍ମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାରର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେଇଟା ମିଶାମିଶି କରାଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ କେମିତି ହୋଇଛି ତାହା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କରିକି ପରିତ୍ରାଣ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି କରାଯାଏ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କେବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଭଲ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରକୃତରେ କହିଲେ କ'ଣ। ଅନ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ତାହା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ସତ୍ୟତା ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଶୁଣିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବାନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ଏତିକିରେ ରଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିଲେ କ'ଣ, ଏହା ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସରଳରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।